आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। दुर्गापुर में बाइक टैक्सी चालकों की हड़ताल, यात्री साथी पर बड़ा भरोसा। दुर्गापुर में माध्यमिक पार्ट 1 परीक्षा संपन्न, छात्रों में खुशी की लहर। धरना मंच पर बिगड़ी बुजुर्ग की तबीयत, नौकरी की मांग पर ईसीएल के खिलाफ उबाल। रानीगंज में राजनीतिक झड़प, बीजेपी विधायक पर गो बैक के लगे नारे। परीक्षा के दौरान 2 छात्राएं बीमार, अस्पताल में हुआ एग्जाम। अब खबरें विस्तार से। निजी ऐप कंपनियों की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक जताते हुए राज्य भर के बाइक टैक्सी चालक मंगलवार से हड़ताल पर हैं। बुधवार दोपहर दुर्गापुर के सिटी सेंटर बस स्टैंड इलाके में चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि किराया संरचना में पारदर्शिता की कमी, उच्च कमीशन कटौती और बीमा जैसी न्यूनतम सुविधाओं के अभाव के कारण उनकी आय लगातार घट रही है, जबकि तेल की कीमतें और अन्य खर्च बढ़ते जा रहे हैं। चालकों का कहना है कि इन परिस्थितियों में वे राज्य सरकार की यात्री साथी सेवा पर भरोसा जता रहे हैं। उनके अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर कमीशन कम है और पारदर्शिता अधिक है, जिससे कई चालक निजी ऐप छोड़कर इससे जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। যে বয়কটটা দেখেছিলাম, তারপরে আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেছি। আমরা যে 3টে দাবি রেখেছিলাম ম্যানেজমেন্টের কাছে, ম্যানেজমেন্ট সেই দাবিটা মানেননি এবং আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম যে রাত 12টার আগে আমরা ডিসিশন নেব কাল থেকে আমরা কি করব। সেইটুকু সময় আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। র্যাপিডোর ম্যানেজমেন্ট যে আছে দুর্গাপুর আসানসোল, যিনি দেখেন অরিত্র, উনি আমাদেরকে একটা থ্রেডিং দিয়েছে মেসেজের থ্রু, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের মাধ্যমে এবং অ্যাপের মাধ্যমেও, যেটা আমাদের সবার অ্যাপে আছে। এখনো অবধি সেটা ডিলিটও হয়নি। সেখানে আমাদেরকে থ্রেডিং দিয়েছে এবং আমাদের খুব অপমানজনিত কথাবার্তা ওখানে বলেছে যে আমাদের ব্যাপারে উনি ব্যবস্থা নেবেন এবং সেটা কি ব্যবস্থা নেবেন উনি জানেন। হয়তো আমাদের অ্যাকাউন্ট সবার সাসপেন্ড হতে পারে, তাতে আমাদের কোনো। 2 फरवरी से शुरू हुई माध्यमिक पार्ट 1 की परीक्षा आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। दुर्गापुर के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल में शहर के 5 विद्यालयों के छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा समाप्त होते ही छात्रों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ झलकने लगी। लंबे समय की तैयारी और तनाव के बाद आज उन्हें सुकून का अनुभव हुआ। केंद्र से बाहर निकलते ही छात्र छात्राएं एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते नजर आए। दुर्गापुर के फरीदपुर ब्लॉक स्थित मधाईपुर कोयलड़ी में जमीन और नौकरी की मांग को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी है। एजेंट कार्यालय के सामने चल रहे प्रदर्शन के दौरान महिला खुंडू मची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। भूस्वामियों का आरोप है कि 2016 में 144 एकड़ में से केवल 88 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। बाकी जमीन लिए बिना ही खनन शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि या तो जमीन लौटाई जाए या तो रोजगार और उचित मुआवजा दिया जाए। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं पूरी होने पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। কি জন্য বসা, কতদিন ধরে বসে আছেন বা কিসের জন্য? 3 দিন ঠিক আছে। 3 দিন আছি, শরীর আমার খুব অসুবিধা হয়ে গেল, খুব অসুস্থ, না খেয়ে না দিয়ে দিনে রেখে, ওই জন্যই সেলাই দিতে হয়েছে। কিসের জন্য এখানে বসে আছেন? আমার ওই চাকরি ধরুন। জমি নিয়েছে, ইসিএল জমি নিয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ, জমি অনেক দিন নিয়ে নিয়েছে। যেগুলো অধিগ্রহণ করতে বাকি আছে, ইসিএল সেই সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করছে না, নিজে ইচ্ছাকৃত ফেলে রাখছে এবং কিছু যেগুলো অধিগ্রহণ হয়েছে সেগুলোর পেপারগুলো কিছু কিছু জায়গায় পাঠিয়েছে, তারাও ডিলে করছে, এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছে না সময় মতো। আর যেগুলো অধিগ্রহণ করার কথা সেগুলো অধিগ্রহণ করছে না। এগুলো যাতে ইসিএল মানে আপনার নিচ্ছে। আর আপনাদের দাবিটা কি আছে?
যে অধিগ্রহণ আমাদের দাবি জমিগুলো অধিগ্রহণ করতে হবে চাকরি এবং তাদের যা চাকরির ডিমান্ড আছে সেই সমস্ত ডিমান্ড পূরণ করতে হবে। কদিন চলবে? আমাদের দীর্ঘদিন ধরে চলবে, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দাবি মিলছে। দাবি মানছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ। আপনার নাম? আমার नाम रानीगंज के न्यूगारा इलाके में बुधवार को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल पर प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि विधायक 5 साल से क्षेत्र में नहीं दिखे और कोई वादा पूरा नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने जय बंगला के नारे लगाए और स्थानीय पंचायतों की मांगों पर विधायक से जवाब मांगा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ता उनके प्रचार और जनसंपर्क में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं सकते। দেখার কিছু নেই, তৃণমূল যদি আমাদের বাধা দেয় আমাদের কাজে, তাহলে আমরা কিন্তু তার পাল্টা জবাব দেব। বিজেপি কাজ করেছে কাজ করেনি তার বিচার করবেন জনতা, জনতা জনার্দন। তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এসে রাস্তা অবরোধ করবে, মোদিজিকে গালাগাল দেবে আর বলবে যে আপনারা ডোর টু ডোর করতে পারবেন না, আমরা তো এটা শুনবো না। তাই যদি ভদ্রভাবে ব্যবহার করেন আমরা ভদ্রভাবে উত্তর দেব, আর যদি আমাদেরকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করেন, অ্যাসল্ট করেন, ইনসাল্ট করেন, তাহলে আমরা তার পাল্টা জবাব দেবো। আমরা সব রকমভাবে প্রস্তুত। আজকেও আমরা আমাদের ছেলেরা জবাব দিয়েছে। গ্রামের মানুষ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ প্রথমেই বলছি। গ্রামে উনি 5 বছর আমাদের আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা, তিনি কি কাজ করেছেন প্রথমে উনি আগে হিসাব দিন। আমি 3 বছরের পঞ্চায়েত মেম্বার হয়ে আমি কি কাজ করেছি সেটা আমি আমার এলাকায় দেখিয়ে দেবো। আপনার বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ করেছেন, তোলাবাজির অভিযোগ করেছেন, এমনকি আপনার দলের পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে আপনার ঝামেলা রয়েছে, এরকম একটা অভিযোগ করছেন, কি বলবেন? মিথ্যে করে এসব প্রধানের সঙ্গে আমার কোনো আজ পর্যন্ত এই সকল নিয়ে কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব নেই আমাদের মধ্যে। আমি আমার কাজ থাকলে প্রধানকে অবশ্যই জানাই, প্রধান আমার কাজ করে, প্রধানকে জিজ্ঞেস করে দিই। প্রধানের সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোনোদিন আমাদের কোনো ইয়ে নেই। सेकेंडरी परीक्षा के दौरान जमालपुर ब्लॉक के अजहगढ़ हाई स्कूल केंद्र पर 2 छात्राएं अचानक बीमार पड़ गई। परीक्षा शुरू होने के बाद करीब आधे घंटे बाद पचरा निवासी अस्मिना खातून की तबियत बिगड़ गई। केंद्र प्रभारी शिक्षक और पुलिसकर्मी उन्हें तुरंत जमालपुर ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा। कुछ देर बाद संचरा निवासी बृष्टि रॉय भी परीक्षा देते समय अस्वस्थ हो गए। उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया। वार्ड के नियमों के तहत दोनों छात्राओं के लिए अस्पताल में ही परीक्षा देने की व्यवस्था की गई। इलाज के बाद तबियत में सुधार होने के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। হয়েছে আমার সকালবেলা থেকেও জল ছিল না, মোটামুটি 7:30 8টা নাগাদ আমার ঘরের মধ্যে জল ঢুকে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে সকালবেলা কিসের জল এটা? এটা পুরো পুকুরের জল। ড্রেনটা দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার করা হয় না। হাই ড্রেন, শহরের সমস্ত জল পাস হয়। ড্রেনের ওপরে দেখা যাবে যে হাতের এই 4 আঙুল নাবলেই কাদা পাক। দীর্ঘদিন পরিষ্কার হয় না, যার ফলে সামান্য একটু বাড়ির ড্রেনের জল, সামান্য কেউ যদি একটু জলের স্পিডে কেউ যদি একটু পাম্প চালায়, সেই জলটাও এসে আমার ঘরে ঢুকে যায়। কারণ নিজে এই ড্রেনটা তো পরিষ্কার হয় না, এবং ড্রেন নিকাশির যে মেন ব্যবস্থাটা পুকুরের সামনেটা দিয়ে, সেই জায়গাটা একদম পুরো কচুরি পানা, লতা পাতায়, আগাছায় ভর্তি হয়ে গেছে। কতদিন ধরে ড্রেন পরিষ্কার হয়? ড্রেন পরিষ্কার হয় না নয়, গোটা ওয়ার্ড 9 নম্বর ওয়ার্ড যথেষ্ট পরিষ্কার অন্য ওয়ার্ডের থেকে, ঠিক আছে? এইবারে ছোট ড্রেনগুলো, যেগুলো বড় ড্রেনের জন্য যে 2-3টে বড় ড্রেন আছে, এগুলো পরিষ্কার হয়নি নয়, হয়েছে কিন্তু রিসেন্ট আর হয়নি। এর জন্য এগুলো দেখার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের অনিলবাবুর আন্ডারে 10টা লেবার আছে, আমাদের কাছে 3টে লেবার, একটা সুইপার, ঠিক আছে? তো আমাদের 3টে লেবার একটা সুইপার দিয়ে আমরা যেমন কাজ, ওয়ার্ড আপনি ওয়ার্ডে ঘুরে, গোটা ওয়ার্ডে ঘুরে দেখুন, কোথাও সেরকম নোংরা পাবেন না। এবারে মানুষজনও এমন আছে, আমরা ড্রেন পরিষ্কার করে চলে যাচ্ছি, ইচ্ছা করে আবার দরজা থেকে বেরিয়ে ড্রেনের মধ্যে কুডনোর খোলা প্যাকেটে করে দিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ওই দেখাচ্ছে, বলছে দেখুন কি অবস্থা। कालना नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 के एक हिस्से में लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई महीनों से हाइड्रेट और नालियों की सफाई नहीं हुई, जबकि पार्षद और नगर पालिका को बार बार शिकायत की गई। बुधवार को जब सफाई कर्मचारी इलाके में पहुंचे तो नाराज लोगों ने उनके उपकरण रोक दिए। सूचना मिलने पर पार्षद सुजॉय सिद्धांत मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें घेर कर विरोध जताया। पार्षद ने आश्वासन दिया कि गुरुवार को मजदूर उपलब्ध होते ही सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।
সমস্যা হয়েছে, আমার সকালবেলা থেকেও জল ছিল না, মোটামুটি 7:30 8টা নাগাদ আমার ঘরের মধ্যে জল ঢুকে গেছে দীর্ঘদিন ধরে। সকালবেলা কিসের জল এটা? এটা পুরো পুকুরের জল। ড্রেনটা দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার করা হয় না। হাই ড্রেন, শহরের সমস্ত জল পাস হয়। ড্রেনের ওপরে দেখা যাবে যে হাতের এই 4 আঙুল নাবলেই কাদা পাক। দীর্ঘদিন পরিষ্কার হয় না, যার ফলে সামান্য একটু বাড়ির ড্রেনের জল, সামান্য কেউ যদি একটু জলের স্পিডে কেউ যদি একটু পাম্প চালায়, সেই জলটাও এসে আমার ঘরে ঢুকে যায়। কারণ নিজে এই ড্রেনটা তো পরিষ্কার হয় না, এবং ড্রেন নিকাশির যে মেন ব্যবস্থাটা পুকুরের সামনেটা দিয়ে, সেই জায়গাটা একদম পুরো কচুরি পানা, লতা পাতায়, আগাছায় ভর্তি হয়ে গেছে। কতদিন ধরে ড্রেন পরিষ্কার হয়? ড্রেন পরিষ্কার হয় না নয়, গোটা ওয়ার্ড 9 নম্বর ওয়ার্ড যথেষ্ট পরিষ্কার অন্য ওয়ার্ডের থেকে, ঠিক আছে? এইবারে ছোট ড্রেনগুলো, যেগুলো বড় ড্রেনের জন্য যে 2-3টে বড় ড্রেন আছে, এগুলো পরিষ্কার হয়নি নয়, হয়েছে কিন্তু রিসেন্ট আর হয়নি। এর জন্য এগুলো দেখার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের অনিলবাবুর। অনিলবাবুর আন্ডারে 10টা লেবার আছে, আমাদের কাছে 3টে লেবার, একটা সুইপার, ঠিক আছে? তো আমাদের 3টে লেবার, একটা সুইপার দিয়ে আমরা যেমন কাজ, ওয়ার্ড আপনি ওয়ার্ডে ঘুরে, গোটা ওয়ার্ডে ঘুরে দেখুন, কোথাও সেরকম নোংরা পাবেন না। এবারে মানুষজনও এমন আছে, আমরা ড্রেন পরিষ্কার করে চলে যাচ্ছি, ইচ্ছা করে আবার দরজা থেকে বেরিয়ে ড্রেনের মধ্যে কুডনোর খোলা প্যাকেটে করে দিয়ে যাচ্ছে, আমাকে ওই দেখাচ্ছে, বলছে। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे मिरर मीडिया के साथ।